Suprabhatam Chhatraha, Namo Namaha. Good morning, dear students. So, today we are going to start with our Dvitiyaha Patha, Vyasane Mitra Pariksha. Vyasane, that is in difficulty, Mitra Pariksha, that is a friend is tested in a difficulty. Hitopadeshat Svikruta Esha Katha. So this story has been taken from Hitopadesha, that is Hita Upadeshaha, Hita Karak Upadeshaha, means which are advisable, which are helpful to the people. Hitopadeshasya karta Narayan Panditaha. So who has written this Hitopadeshaha? Narayan Panditaha. So the Hitopadesh is written by Narayan Panditaha. हितोपदेशस्य चत्वारः विभागाः सन्ति. There are four parts of this हितोपदेशः. मित्रलाभः, सुहृद्भेदः, विग्रहः, सन्धिः. ग्रन्थे अस्मिन् पशुपक्षिणां कथामाध्यमेन नीतिवचनानि बोधितानि. So there are four parts. Mitralabha. Mitralabha means to get a friend. Then surut bhedaha. Surut, there is, we are going to make difference in our surut, that is friend. Vigraha, that is to leave something. Sandhihi, to join something. So, here in this Hitopadeshaha, various stories have been given with the help of the examples of various birds and animals. So, the stories mainly of birds and animals are meant to teach the readers the general truths in the world. So, here what we want to do, mark the names of the characters in this story. The name Shudra Buddhi is significant here. The fox is crafty and mean-minded. The deer's name is Chitrangaha. Okay, so Chitrangaha means having the very variegated body. The principle that it is risky to form the friendship with a stranger in a very first meeting is well explained over here in this lesson. So we should not make a friendship with a stranger person when we meet first time to him. The dialogues are very short, but they are very effective. Okay, so all are instructed to cultivate a habit of remembering at least short stories, short Sanskrit sentences from this lesson. Okay, so now we will start. अस्ति एकं चम्पकं नाम अरण्यम. चम्पकम नाम अरण्यम. अरण्यम, that is a jungle or forest. अस्ति एकं चंपकम नामम अरण्यम. So there was a forest named Champaka. जे चंपक नावाचं एक जंगल होतं. अरण्ये चित्रांगो नाम मृगः, एकाक्ष नामः काकः स्नेहेन निवसतः. So in this forest, Aranye, in this forest, there lived a deer. Mrugah, deer. Nama Ekakshah. Nama Chitrangaha. Okay, so there lived a deer. His name was Chitrangaha. And Kakaha. So name of the crow was Ekakshaha. The crow named Ekakshaha. Snehena Nivasakam means they used to live very affectionately. एकदा चित्रांगः वने भ्रमन् केनापि शृगालेन अवलोकितः. Once the Chitrangah was noticed, avalokitah, he was noticed by Shrugalena, Kenapi Shrugalena, he was noticed by a fox. Shrugala means fox. Avalokitah, noticed by. So he was noticed by a fox. He was noticed by a fox. Vane Brahmanah, while he was wandering in the Vane means forest. So while he was wandering in the forest, he was noticed by, he was or noticed by whom? By the Shrugala fox. क्षुद्र बुद्धि नाम सह शृगालः स्वार्थ हेतूना मृगेण सह मित्रताम ऐच्छत. म्हणजे काय केलं, क्षुद्रबुद्धी नावाच्या त्या फॉक्सने, कोल्ह्याने स्वार्थ हेतूना, स्वतःच्या स्वार्थी हेतूसाठी मृगेण सह मित्रताम ऐच्छत, त्या मृग त्या हरिणासोबत मैत्री करण्याची इच्छा व्यक्त केली. So the fox was, what was his name? Kshudrabuddhi. So the fox by the name Kshudrabuddhi, he
ऐच्छत् means he desired to make a friendship. मृगेण सह मित्रता. He desired to make a friendship with the deer for what? स्वार्थ हेतु, for his selfish motive. अस्तंगते सवितरी क्षुद्रबुद्धिः मृगेण सह मृगस्य निवासस्थानं गतः. जे तेव्हा त्याने मैत्री व्यक्त केली त्या कोल्ह्याने त्या हरिणासोबत आणि मग संध्याकाळी अस्तंगते when the sunsets किंवा जेव्हा सूर्यास्त होतो त्यावेळेस सनसेट्स क्षुद्रबुद्धी मृगेण सह मृगस्य निवासस्थानं गतः. म्हणजे तो जो क्षुद्रबुद्धी तो क्षुद्रबुद्धी नावाचा कोल्हा होता तो त्या हरिणासोबत त्या हरणाच्या निवासस्थानी गेला. सो वेन द सनसेट दॅट क्षुद्रबुद्धी ही वेंट विथ दी चित्रांगः at his place. So when the sunset, Kshudrabuddhi went to the dwelling place of deer with him. मृग शृगालौ दृष्ट्वा काकः अवदत् सखे चित्रांग कोह अयं द्वितीयः. So when that crow he saw them, काकः अवदत्, he asked them, सखे चित्रांगः, oh dear friend चित्रांगः, कः अयं द्वितीयः, who is this another one? So he saw Mruga and Shrugalo. So he saw, when he saw them, the deer and fox, he asked the Chitranga, Sakhe Chitranga, oh friend Chitranga, Kaha ayam Vityaha, who is this other one? Mrugaha Abruta. That time that deer said, Jambukaha ayam. So this is a fox. Asmat Sakhyam Ichchati. He desires to be our friend. हा एक कोल्हा आहे आणि अस्मत् सख्यम, अस्मत् म्हणजे आपल्या सोबत सख्य करायची त्याची इच्छा आहे. सो ही इज हॅव्हिंग डिझायर टू हॅव फ्रेंडशिप विथ अस. सो ही डिझायर्स टू बी अवर फ्रेंड. त्याला आपल्यासोबत मैत्री करायची आहे, त्याला आपल्यासोबत एकत्र राहायचंय म्हणून. काकः उपादिशत, लगेच त्या कावळ्याने त्याला उपदेश केला. मीन्स ऍट द सेम टाइम काकः उपादिशत, the crow advised him, अकस्मात आगंतुना सह मैत्रता न युक्ता. See, this sentence is very important. अकस्मात आगंतुना सह मित्रता न युक्ता. So friendship with the complete stranger is not advisable. म्हणजे कुठल्याही अचानक आलेल्या आगंतुक माणसासोबत मैत्री करणं योग्य नाही. तो आत्ताच तुला भेटलाय, तुझ्यासाठी तो एकदम अनोळखा आहे, नवीन आहे, तर अशा अनोळखी माणसासोबत, आगंतुकासोबत किंवा आपण इंग्लिश मध्ये म्हणूया टोटली स्ट्रेंजर, जो कम्प्लीट स्ट्रेंजर आहे अशा माणसासोबत कधीही मैत्री करू नये. सो द फ्रेंडशिप विथ द कम्प्लीट स्ट्रेंजर इज नॉट ऍडवायझेबल असं त्या कावळ्याने सांगितलं. तदा करण्य जम्बुकः सकोपम आह, लगेच त्या कोल्ह्याला राग आला ना. तदा करण्य जम्बुकः सकोपम म्हणजे लगेच रागाने त्याने विचारलं कोल्ह्याने. तद आकर्ण्य, बाय हिअरिंग दॅट, इमिडिएटली दॅट फॉक्स आस्क्ड हिम, मृगस्य प्रथम दर्शने भवानपि अपरिचितः एव आसीत्. सो दॅट फॉक्स जस्ट आस्क्ड हिम, when you first saw the deer, you were also stranger for him. जेव्हा तू या हरिणाला भेटला होतास, तू सुद्धा त्याच्यासाठी अनोळखाच होतास, अपरिचितच होतास की. यथायं मृगः मम बंधुः तथा भवानपि. आणि मग हाच जो फॉक्स आहे, कोल्हा आहे, काय म्हणतो, हा जसा माझा बंधू, माझा भाऊ आहे, तसं तुम्ही सुद्धा माझे भाऊ आहात. सो जस्ट ॲज दिस डियर इज माय ब्रदर, सो आर यू, तू सुद्धा माझा भाऊच आहेस. मृगः अब्रवीत, लगेच पटकन या सगळ्या गोष्टीची सारवासारव केली. इमिडिएटली ही वॉन्टेड टू मेक एव्हरीथिंग स्मूथली. डियर सेड, मृगः अब्रवीत, अ डियर सेड इमिडिएटली, अलम विवादेन. ओके, सो अलम विवादेन, इनफ ऑफ द आर्ग्युमेंट. वयं सर्वे आनंदेन एकत्र निवसामः. सो वी ऑल, लेट अस ऑल लिव्ह टुगेदर हॅपीली. आपण सगळे एकत्र आनंदाने राहूया. काकेन उक्तम एवमस्तु, लेट इट बी सो. सो द क्रो सेड इमिडिएटली, लेट इट बी सो, असू दे.
कावळा लगेच म्हणाला, ठीक आहे, असू देत. सो आतापर्यंत आपल्याला काय समजलं? What we have learned up till now, there was a forest. In that forest, there were three. We have come to know that Chitrangah Nama deer, named deer, he was living there. Then Chudrabuddhi Nama fox, he was there, and Ekakshah Nama crow was there. Okay, so these three characters have been included here, and that deer made the friendship with that fox. But what the crow was advising him, a friendship with the complete stranger is not advisable. So now what happened? We'll see. किंचित कालात नंतरम शृगालः मृगम् अवदत् वने अस्मिन् एकं सस्यपूर्णं क्षेत्रम् अस्ति. सो किंचित कालानंतर, किंचित कालानंतर आफ्टर सम टाइम, बऱ्याच काही वेळानंतर, काही काळानंतर शृगालः मृगम् अवदत्. The fox said to the deer, वने अस्मिन्, in this forest, एकं सस्यपूर्णं क्षेत्रम् अस्ति. There is a field with a ready crop. Sasyapurnam means ready crops. There is a field with the ready crops in this forest. दर्शयामी त्वाम, तुला दाखवतो की या जंगलामध्ये एक भरपूर तयार झालेल्या धान्यांनी परिपूर्ण असं एक क्षेत्र, एक शेत आहे. चल मी तुला दाखवतो. दर्शयामी त्वाम, सो लेट मी शो टू यू. तथा कृते मृगः प्रत्यहं तत्र गत्वा सस्यम् अखादत्. Okay, so that being done, the deer went there every day. प्रत्यहं गत्वा, sorry, तथा कृते, that being done, the deer went there every day and ate the crop. तत्रागतः मृगः पाशैः बद्धः. Seeing it, सो त्यांनी काय केलं? तथा कृते मृगः प्रत्यहं तत्र गत्वा सस्यम अखादत. ते सगळं पाहिलं आणि त्यानंतर ते जे हरिण आहे ते रोज जाऊन तिथे धान्य खाऊ लागलं. So being that done, the deer went there every day and ate the crop. आता काय झालं की तद्दृष्ट्वा एकस्मिन् दिने क्षेत्रपतीना पाशः योजितः. तो जो क्षेत्रपती म्हणजे शेतीचा मालक जो होता ना, त्याने हे सगळं पाहून, तद्दृष्ट्वा, ते दृष्ट्वा पाहून, एकस्मिन् दिने, एका दिवशी, एक दिवस, पाशः योजितः, पाशः योजित, he set up a trap. So seeing it, one day the owner of the field, he set up the trap. Okay, आता त्याने काय बरं विचार केला बघूया. तत्रागतः मृगः पाशैः बद्धः. त्याने एक काहीतरी योजना आखली किंवा आपण म्हणूया जाळं रचलं की ज्यामुळे तत्रागतः मृगः पाशैः बद्धः. The deer who came there was caught in the net. नेमकं ते त्या जाळीत पकडलं गेलं. सह अचिंतयत् इदानीं मित्राण्य एव शरणं मम. ते त्याने लगेच विचार केला की ही थॉट नाउ ओनली फ्रेंड्स आर माय रेफ्युजी. आता मला फक्त याच्यातनं कोण वाचवू शकतं? माझे मित्रच वाचवू शकतात. दूरात तत्पश्यन् जम्मुकः मनसि आनंदितः. हे सगळं कोण पाहत होतं? Who was watching everything? So that fox was observing everything. तो सगळं तिथून लांबून बघत होता. दूरात पश्यन् जम्मुकः मनसि आनंदितः, आणि त्यामुळे तो मनातल्या मनात खूप खुश झाला. So now having seen it from the afar, the fox felt delighted in his heart. त्याला मनापासून खूप आनंद झाला. सह अचिंतयत्, so that he thought, फलितः मे मनोरथः. Hey, my desire is fulfilled now. इदानीं प्रभूतं भोजनं प्राप्स्यामि. तो म्हणतो माझी इच्छा पूर्ण झाली and now I shall get a heavy meal. इदानीं म्हणजे आतापासून मला प्रभूत भोजनं, heavy meal मला आता प्राप्त होईल, मला मिळेल. मृगस्तं दृष्ट्वा अब्रवीत. त्याने त्याला, मृगाला म्हणजे हरणाला पाहून तो म्हणाला, मित्र छिंदी तावन मम बंधनम. तो लगेच म्हणाला की फ्रेंड, फर्स्ट कट ऑफ दीज कॉर्ड्स ऑफ दी नेट. छिंदी म्हणजे कट ऑफ कर, तावत बंधनम, तुझे हे जे कॉर्ड्स
नेट आहे ना ती तोडून टाक. हे तो लगेच म्हणाला. डिअर, कोण म्हणाला? जंबूकाला म्हणजे कोल्ह्याला ते हरिण लगेच म्हणालं की मृगम मृग म्हणाला, मृगः दृष्ट्वा अब्रवीत मृगः दृष्ट्वा, लगेच त्याला काय म्हणाला? मित्र छिंदी तावत मम बंधनम, मित्र माझं हे जे जाळं आहे ना त्यातनं मला बाहेर काढ. त्रायस्व माम, सेव्ह मी. जम्मुकः दुरादेव अवदत, आणि तो जो कोल्हा आहे तो लांबूनच काय म्हणतो? मित्र दृढ अयम बंधः, काय म्हणतो? मित्रा, फ्रेंड, द कॉर्ड इज व्हेरी टाईट. ही जी कॉर्ड आहे, ही जी नेट आहे ना ती खूपच जास्त टाईट आहे. स्नायू निर्मितान पाषाण एतान कथम वा व्रत दिवसे स्पृशामी. हे लगेच बघा काय म्हणतो तो, स्नायू निर्मितान म्हणजे हे जे सगळं बनवलंय ते कशाने बनवलेलं आहे? These cords are made up of the sinews of the day of the woe. म्हणजे मी माझ्या आता उपासाच्या दिवशी, व्रताच्या दिवशी या जाळ्याला स्पर्श करून कसा माझा व्रतभंग करू? तो ही जी स्नायूंनी निर्मित केलेली जी जाळी आहे तिला मी स्पर्श करून माझा जो उपवासाचा व्रताचा दिवस आहे त्या दिवशी कसं काय मी व्रतभंग करू? इत्युक्त्वा सः समीपम एव वृक्षस्य पृष्ठतः निभृतं स्थितः. So what he did, having said this, the fox remained hidden behind a tree nearby. हे वृक्षस्य पृष्ठतः means behind, समीपम एव नियर बाय. जे नियर बाय एक झाड होतं ना त्या झाडाच्या मागच्या बाजूला तो निभृतम स्थितः means ही रिमेन हिडन, तो तिथेच लपून राहिला. प्रदोष काले मृगम अन्वेष्यन काकः तत्रोपस्थितः. संध्याकाळची वेळ झाली त्यावेळेस तो जो कावळा होता तो त्या हरणाला शोधण्यासाठी आला. सो at the evening the crow came there looking for the deer, because earlier Chitranga नाम deer and the Ekaksha नाम crow, these both are very close friends. That is why our friend has not yet come to see him. This kakah came. So pradosha kale he came, kakah tatra upastitah mrugam tathavidam drishtva sa uvacha. So having seen the deer in this condition, he said, Sakhe kim etat, friend, what is this? Mrugena uktam, immediately that deer said, सुहृद वाक्यस्य अनादरात बद्ध अहम. काय लगेच म्हणतो? आय एम इम्प्रिझन ॲज अ रिझल्ट ऑफ डिसरिगार्डिंग द फ्रेंड्स ॲडवाइस. हे आय एम इम्प्रिझन बद्ध अहम, मला आता बांधलो गेलोय. अनादरात डिसरिगार्डिंग सुहृद वाक्यस्य म्हणजे माझा जो फ्रेंड आहे मित्राच्या वाक्याचं, त्याच्या सल्ल्याचा अवमान केल्यामुळे आज मी इथे जाळ्यात अडकलो आहे. He said that I am imprisoned as a result of disregarding my friend's advice. Uktam cha, and it is said that surudam hitakamanam yah shrunoti na bhashitam vipatsannihita tasya sah narah shatrunandanah. So surudam hitakamana yah shrunoti, so who does not pay the heed words of the friends and well-wishers make the enemy. Okay. Vipat sannihita tasya narah shatrunandanah. So here the second line is saying that he who does not pay the heed to words of the friends and the well-wishers. Friends surudam, well-wishers, that is hitakamanam or those persons who are not listening to their friends as well as their well-wishers, makes his enemy happy. Svipat sannihita tasya saha narah shatrunandanah. So what he is doing, he makes his enemy happy and calamity is near him. हे म्हणजे काय होत आहे? विपत सन्निहिता, विपत म्हणजे आपत्ती, त्याच्या जवळ येते. अँड तस्य नरह शत्रुः, त्या माणसाचे एनिमी मात्र शत्रुनंदन आनंदित होतात. जी व्यक्ती
आपल्या हितकारकांचं आणि मित्रांचं ऐकत नाही, अशा व्यक्तीजवळ भरपूर संकट येतात आणि त्याच्या शत्रूला जास्त आनंद होतो. सो he who does not pay the heed to the words of the friends and the well-wishers makes his enemy happy and calamity is near him. Okay. काकः अब्रूत्. लगेच कावळा काय म्हणाला? द क्रो सेड, सह वंचकः क्वास्ते. वेअर इज दॅट फॉक्स, दॅट चीटर? वंचकः क्वास्ते, वंचक म्हणजे फॉक्सच, चीटर. त्याला म्हणायचे की तो तुला फसवणारा लबाड कोल्हा आहे कुठे? मृगेण उक्तम, द डियर सेड, तन मासार्थी तिष्ठत्यैव. He said he is waiting here only desirous my flesh. Okay, desirous of my flesh. So is waiting here only desirous of my flesh. म्हणजे आता मी झाड धडकल्यानंतर काही वेळाने मरेन आणि माझ्या साठी माझं मांस मिळवण्यासाठी तो इथे थांबलेला आहे. काकः उक्तवान, लगेच कावळा त्याला काय म्हणाला? उपायः तावत् चिंतनीयः. ओके, आता आपण याच्यावरती काहीतरी उपाय शोधला पाहिजे, विचार केला पाहिजे. देन a remedy or the solution should be thought about. अथ प्रभाते, नंतर प्रभाते सकाळी, then in the morning, क्षेत्रपतीः लघुडहस्तः आगच्छन् काकेन अवलोकितः. So in the morning, the owner of the field was seen coming. Agachan coming, kakena avalokitaha. So who saw everything? That crow. So crow saw that this owner of the field, he was coming with laguda hastaha, with the stick. Okay. So he saw that field of the owner of the field is coming with his stick. तमालोक्य काकेन उक्तम, त्याला लगेच पाहून कावळा काय म्हणाला? सो बाय सीइंग हिम, द क्रो सेड, सखे मृगः त्व आत्मानं मृतवत सौंदर्शयः. तो लगेच काय म्हणाला? तू स्वतःला ना आपण मृत झालोय असं दर्शव. हे डिअर फ्रेंड, शो युअर सेल्फ ॲज इफ यू आर डेड. वातेन उदरम पूरयित्वा पादान स्तब्धीकृत्य तिष्ठ. Okay, filling up the stomach with air. Vatena udaram purayitva. Vatena means with the air. Udara means stomach. Purayitva, filling up. Okay, so by filling up your stomach with the air, पादान स्तब्धीकृत तिष्ठ. पाय जे आहेत ना ते सरळ करून तू तिष्ठ, तसाच थांबून राहा. Okay, so legs motionless, remain lying. Making the legs motionless and एकदम स्तब्ध कर, स्थिर कर आणि तसाच तू थांबून राहा. So what he said to him, dear friend, show yourself as if you are dead, filling up the stomach with the air and making the legs motionless, remain lying, and when यदा अहम शब्दम करोमि तदा त्वम उत्थाय सत्वरम पलायिष्यसे. तो काय म्हणतो की यदा अहम शब्दम करोमि, and when I'll call you, okay, so when I shall cry, get up. When I shall cry, get up and run away quickly. So yada aham shabdam karomi, when I will cry, tada tvam utthaya, so that time you should get up, satwaram palayishyase, आणि पटकन पळून जा. Run away quickly. मृगः तथैव स्थितः. The deer remained like that. तो तसाच थांबला. ओके, जसं जसं कावळ्याने त्याला ऍडवाइस दिली होती तसंच त्याने केलं. सो व्हॉट एव्हर ऍडवाइसेस that crow had given him, he followed everything. Now, Kshetrapatina Mrugah Alokitah Uktam cha, the owner of the field saw the deer and said, Uktam cha, and said, Aha, Swayam Mrutosi. Oh, you are dead. Saha Murugam Bandhanat Vyamunchat. So, what he did, he released the deer from the bondage. Bandhana, bondage. Vyamuncha released. So he released the deer from the bondage
ततः काकशब्दं श्रुत्वा मृगः सत्वरं पलायितः. And hearing the crow cry, the deer ran away quickly. Satwaram quickly. पलायितः ran away. त्या कावळ्याचे शब्द ऐकून तो ताबडतोब तिथून पळून गेला. तम उद्दिश्य क्षेत्रपतीना क्षिप्तेन लगुडेन शृगालः तावतः. And now the fox was killed by the stick thrown by the owner of the fields aiming at the deer. म्हणजे नेमकं शृगाल तावतः फॉक्स त्यावेळेस मारला गेला. Okay, so fox was killed by the lagudena by the stick. Kshetrapatina Chiptena, who had thrown that, so the stick which was thrown by that owner of the field, aiming at the deer. म्हणजे त्याचं मत त्याचं लक्ष कशावर होतं? त्या डिअरवरती. डिअर म्हणजे त्या हरणावरती. पण ते हरिण जे आहे ते पळून गेलं आणि त्यामुळे ती जी काठी आहे ती कोणाला लागली? त्या कोल्ह्याला लागली. Okay, so the fox was killed by the stick thrown by the owner of the field aiming at the deer. त्या हरणाच्या दिशेने मारली होती हरणाला लागावं म्हणून, पण कोल्हा तिकडे लपून बसला होता. So that fox was killed by that stick. Okay. So from this lesson what we come to know? We came to know that a friendship with a complete stranger person is not always advisable. So we should not make a friendship within 1 or 2 minutes with any person. Okay. Now we will start with the question answers. पूर्ण वाक्येन उत्तरत. उत्तरं लिखत. अरण्ये कौ निवसत स्म. कोण दोघ जण राहायचे अरण्यामध्ये? अरण्ये मृग काकौ निवसतः स्म. काकः किम उपादिशत. कावळ्याने काय उपदेश केला? अकस्मात आगंतुनासह मित्रता न युक्ता. अकस्मात आगंतुनासह मित्रता न युक्ता. मृगः प्रत्यहं क्षेत्रे गत्वा किम अकरोत. तो दररोज त्या शेतात जाऊन काय करत असे? What he used to do? He used to eat everything. Okay. So what we will write? तत्र गत्वा सस्यम अखादत. तिथे जाऊन काय करत असे? मृगः प्रत्यम क्षेत्रम गत्वा सस्यम अखादत. क्षुद्र बुद्धी कुत्र निवृत्तम स्थितः. कुठे लपून बसला क्षुद्र बुद्धी? तो कोल्हा. इथे आहे बघा. वृक्षस्य पृष्ठतः. झाडाच्या मागच्या बाजूला. समीपम एव वृक्षस्य पृष्ठतः. मृगालेन केन हतः. मृगालहन लगुडेन हतः. कशामुळे तो मारला गेला? लगुडेन हतः. त्या काठीमुळे तो मारला गेला. ओके. नेक्स्ट वन. कः कं वदति. वने अस्मिन् एकं सस्यपूर्णं क्षेत्रमस्ति. Who said to whom? That जम्बूकः. Said to whom? That deer. Okay. म्हणजे काय म्हणून? जम्बूकः मृगम वदति. जम्बूकः मृगम वदति. मित्र छिंदी तावन मम बंधनम. मला या जाळ्यातनं सोडव. हे कोण म्हणालं? मृगः जम्बुकम वदति. मृगः जम्बुकम वदति. सह वंचः क्वास्ते. हा प्रश्न कोणी विचारला? दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाय whom? By that crow to that मृग or हरिण or deer. तो काकः मृगम वदति. हे कोण म्हणाला कोणाला? कावळा आहे तो म्हणाला हरणाला. उत्तर पदम लिहा. इथे ना आपल्याला संधी विग्रह करायचा. काकः अवदत. काको वदत. इट विल बी काकः अधिक अवदत. मृगेण उक्तम. इट इज मृगेण प्लस उक्तम. जम्बुकोयम. जम्बुकः अधिक अयम.
मृगो ब्रवीत, दॅट इज मृगः अधिक अब्रवीत. वातेनो ददरम, वातेन अधिक उदरम. मृतोसी, मृतः अधिक असी. Now here Viruddhanta. These are Madhyam Bhashaya. So for this MCQ pattern, these questions won't be asked. Question number 6 will do. Drudaha, Drudaha, खूप घट्ट. शिथिलः, मैत्री, वैरम, बद्धः, मुक्तः. विरुद्धार्थी शब्द. बद्धः, मुक्तः. प्रभूतम, अल्पम. प्रभूत म्हणजे पुष्कळ. त्याच्या विरुद्ध अल्पम. ठीक आहे. Now next question. अमरकोशात योग्यं समानार्थकं शब्दं योजयित्वा वाक्यं पुनर्लिखत. अरण्ये मृगः काकः च स्नेहेन निवसतः. जे अरण्यामध्ये मृग आणि काक अतिशय प्रेमाने राहत होते. मृगला दुसरा शब्द द्यायचा. आपण काय म्हणूया? कुरंगः, हरिणः, कुठलाही चालेल. अरण्ये कुरंगः और हरिणः काकः च स्नेहेन निवसतः. जम्बुकः तेन सह मृगस्य निवासस्थानं गतः. जम्बुकहला समानार्थी शब्द लिहायचा. इट इज शृगालः. शृगालः तेन सह. शृगालः आणि जम्बुकः एकच. तेन सह मृगस्य निवासस्थानं गतः. मृगम् अन्विष्य काकः तत्र उपस्थितः. काकः, कावळ्याला समानार्थी शब्द लिहायचे. दॅट इज करटः. काकः करटः तत्र उपस्थितः. Now here you have to write the विशेषणं विशेष्यं संबंध. दृढः बन्धः, क्षिप्तेन लगुडेन, एकस्मिन् दिने, लगुडहस्तः छत्रपतिः. Okay. Next one. Here in question number 9 we have to complete the table. वक्ता वक्त्रा संवादं मेलयत. ठीक. कोणी कुठले डायलॉग्स म्हणतात, कुठली वाक्य म्हणतात ती आपल्याला लिहायची. सो हू सेट दीज वाक्यानी दॅट वी हॅव टू राईट. त्रायस्व माम, मला सोडव. कोण म्हणालं? मृगः. दर्शयामि त्वां, थांब मी तुला दाखवतो. हू सेड? जम्बुकः. ते शेट मी तुला दाखवतो. सो हू सेड? जम्बुकः. दृढः अयं बन्धः, हे ना खूप घट्ट आहे. तो काय म्हणतो? हे ना खूप घट्ट आहे. So who said to whom? So it was said by the खूप घट्ट आहे, त्यामुळे मी तुला तोडू शकत, तुम्ही तुला सोडवू शकत नाही. जम्बुकः दृढः अयं बन्धः जम्बुकः. छिन्दी मम बंधनम, माझं बंधन तोड, म्हणजे मला या बंधनातून मुक्त कर. कोण म्हणालं? हरिण म्हणालं, म्हणून मृगः. Now here who said this? मृगः अलम विवादेन. अलम विवादेन मृगः सेड. अलम विवाद, पुरे झालं आता भांडण. इनफ दी आर्ग्युमेंट. नेक्स्ट. कः अयं द्वितीयः? हा दुसरा कोण आहे? हू इज इन अनदर वन? काकः. कोण म्हणाला? कावळा. एवमस्तु, ठीक आहे, असू देत. एवमस्तु काकः. अस्मत् सख्यमिच्छति, याला ना आपल्यासोबत मैत्री करायची आहे. मृगः. हू सेड? मृगः. Here in question number 10, we have to complete this tree diagram. Okay. Next one, Namani. Namani, we have to write Aranyam. What was the name of the Aranyam? Aranyam. Here you can get the answer. Aranyam name is Champakam. So what was the name of the Aranya? It was Champakam. शृगालः, क्षुद्रबुद्धिः शृगालः. काकः एकाक्षः काकः. मृगः चित्रांगः नाम मृगः. ओके. अरण्यम दैट इज चंपकम, अरण्यम. शृगालः क्षुद्रबुद्धिः शृगालः. काकः एकाक्षः काकः, सॉरी एकाक्षः काकः. मृग चित्रांगः मृगः. ओके. थैंक यू.